S is equal to ut plus half a t square. This one obviously correct. Alle? You are asked to find not correct. This one also correct because v is equal to u plus at. So u is equal to v minus at. This one also correct. U square minus v square equal to 2as. This is wrong. Why? It is v square minus u square. V square minus u square is equal to 2as. That is correct. So this statement is wrong. Then distance traveled during the nth second, u plus a by 2 into 2n minus 1. This is also correct. So option A. C. C. So already we know this, knows the equations. S is equal to ut plus half a t square, v is equal to u plus at, v square equal to u square plus 2as, s nth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. Okay. Then next, Lakshmi, read the Lakshmi 21. Which one of the following statements is not correct? An ammeter is always connected in series in the circuit to measure the current. A voltmeter is always connected to parallel in a circuit to measure the voltage. A voltmeter has a high resistance and an ammeter has a low resistance. A voltmeter has a low resistance and an ammeter has a high resistance. Then, correct option. A voltmeter has a high resistance and an ammeter has a low resistance. See, you are asked to identify the not correct statement, incorrect statement. Sorry, sir, I don't know. Ammeter is always connected in series in a circuit to measure the current. It's a correct statement. This is a correct statement. Always, ammeters are always connected in series with electrical circuit. Okay? Second statement, voltmeter is always connected parallel to circuit measure voltage. This is also correct. So, ammeter always connected in series, voltmeter always connected in parallel. So, both the statements are correct. Then, next one. Voltmeter has high resistance. Voltmeter has high resistance and ammeter has low resistance. This is also correct. Correct statement. Last one, voltmeter has low resistance. It is wrong. Voltmeter has not low resistance. Voltmeter has high resistance. High resistance. Consider a circuit. A resistor is there and another an ammeter is there. This is EMF E. Battery internal resistance under. Take it as small r. Then this capital R ammeter battery more current flow. More current flows through which one? Like external resistance, ammeter, or battery. Either more current. Come on. Same current. Yes. Through all components, the current will be same. Current will be same. What about the resistance of this ammeter? Is it a small value or a large value? Large value. Large value. Large value. The resistance of this ammeter is large value, like small value, very, very small. Resistance of ammeter is very, very small. Okay. See, an ammeter is connected like we remove the external resistance, then connect an ammeter with a battery. Can you suggest a name for the circuit? This circuit is parent. We remove the external resistance, only ammeter is connected to battery.
That such type of circuit is called dash. Open, sir. No, not open. Current is flowing. Close, sir. It's a closed circuit. Current is flowing. That's correct. Current is flowing. Closed circuit. If capital R approximately 0, current in the circuit is maximum, that type of circuit is called short circuit. Okay. Okay. Okay now. Yes, sir. Sir. Short circuit. Suppose you connect a voltmeter in series with a cell. Then is there any scope of current flowing through the voltmeter? Any chance to flow current through the voltmeter? We know the resistance of voltmeter is very, very large, very high resistance. So is there any possibility for flowing current through voltmeter? ഈ വോൾട്ട്മീറ്ററിലൂടെ കറണ്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? No. ഉണ്ടോ? No, sir. Yes, but the current is very, 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 very small. This current is very, very large. This current is large current. This current is small current, approximately 0. So R is very, very large, very, very large. So current is very, very small, very, very small. Then that type of circuit is called dash. Current approximately 0 ആയ സർക്യൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ? Come on. Open circuit. Open circuit. Current in which large current flows is called short circuit, and circuit in which very small current flows is called open circuit. So it is very important. Voltmeter should not be connected series with electrical circuits. Voltmeter should not be connected series with electrical circuit. Okay. So remember 2 points. Ammeter always connected in എങ്ങനെയായിരിക്കണം? Series. Low resistance. Resistance of ammeter is very small. Voltmeter should be connected in എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പറയടാ. Parallel. Parallel. High resistance. Okay. Okay, no. Then, simple question. Sir. Which of the following is a non-conventional source of energy? Non-conventional source of energy. Come on. Tidal energy. Petroleum, natural gas, coal. All are similar kind. Petroleum, natural gas, coal. So, tidal energy is not a conventional form of energy. Okay. Next. 3 resistance, 1 ohm each connect in parallel with each other. The resultant resistance is very simple question. Quick answer here. 3 resistors connected in parallel. 3 resistors connected in parallel. What will be the effective resistance? 1/3 ohm. Yes. R by N. So R by 3. So 1/3 ohm. If all resistors are identical ones, then the effective resistance will be equal to R by N.
What will be the effective of the 3 resistors when they are connected in series? 3 ohm. 3 ohm. 3 ohm. Very simple question. At uniform speed, speed ആയിരിക്കില്ലേ, സ്പീഡ് ആയിരിക്കും. Uniform speed, acceleration is 0. 0. Zero. Velocity, if velocity or speed is constant, acceleration will be 0. Actually, the 0 and constant options are correct. രണ്ടും correct ആണ്. 0 is a constant, but better option is 0. More better is 0. It's a constant and its value is 0. So we can say 0. To hear an echo due to echo. What is echo? Reflection of sound waves. Refraction of sound waves? No. Reflection. Reflection of sound waves. Not diffraction, not resonance. So better option is reflection of sound waves. A reflection of sound waves. Okay. So the question paper in 2025 comparatively very simple compared to other papers in 2023 and 2024. Okay. ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ അഡീഷണലി പറയാം. അമിത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത്. അമിത, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. Which of two switches S1 and S2 shown in figure will produce short circuiting? Short circuiting. Which of the two switches S1 and S2 shown in figure will produce short circuiting? S2. Open giants. Anyone can answer. S2. S2. This one. ഇതാ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആരെ ക്ലോസ് ചെയ്തു? S2 ക്ലോസ് ചെയ്തു. So majority of the current will be flows like this. S2 close ചെയ്യുമ്പോൾ very negligible amount current flows through this bulb at that time. Negligible current flows through the bulb at that time. Major current flows through this S2. So what about the bulb? Nature of bulb, is it glow? S2 ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുമോ എന്ന്? Very dim. വെരി ഡിം. മേ ബി വിൽ നോട്ട് ഗ്ലോ. കത്തില്ല അത്. കാരണം മേജർ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന കാരണം വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ കറണ്ട് ആണ് ഇതിലൂടെ പോകുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ലൈറ്റ് അപ്പ് ദ ബൾബ്.
ഓക്കെ. Sir, one doubt. Sir, നമ്മള് S2 ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൾബ് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കത്തുവോ? S2 ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബൾബ് കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബൾബ് കത്തില്ല. കത്തില്ല. S2 ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ കയറി പോകുന്ന കാരണം, കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്ന കാരണം ഇവിടേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും. വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് ബൾബ്. എന്നാ വൈഷ്ണവി തന്നെ പറ, ബൾബ് കത്താനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞേ. S2 ഓണാക്കിയാ പോലെ. S2 ഓണാക്കിയാ പോലെ. S2 ഓൺ ആക്കിയാലാണ് ബൾബ് കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. S1 ഓപ്പൺ, S2 ഓപ്പൺ, രണ്ടും ഓപ്പൺ ആക്കി എന്താ സംഭവിക്കുക? S1 ഓപ്പൺ, S2 ഓപ്പൺ, രണ്ടും ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുക. അപ്പൊ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതും ഓപ്പൺ ആണ്, ഇതും ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടിലൂടെയും കറണ്ട് പോവില്ല. ഇതാണ് ബൾബ്. ബൾബ് കത്തും. സോ ബൾബ് ഗ്ലോസ് വെൻ ബോത്ത് S1 ആൻഡ് S2 ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ബൾബ് വിൽ ഗ്ലോ. ഓക്കെ. S1ഉം S2ഉം ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ബൾബ് കത്തുമെന്ന്. ഓക്കെ ആണോ? Then S2 ഓപ്പൺ, S1 ക്ലോസ്ഡ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞ പോസിബിലിറ്റി. S2 ഓപ്പൺ, എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ. ഇപ്പൊ ബൾബ് കത്തുവോ? ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. S2 ഓപ്പൺ, S1 ക്ലോസ്ഡ്. S1 ക്ലോസ് ചെയ്തു. S1 ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്ത് സംഭവിക്കടാ? ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് വരും. ആ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോവില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഓപ്പണാണ്. അപ്പൊ ആ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത കാരണം പകുതിയല്ല, കുറെ കറണ്ട് ഇതിലൂടെയും പോകും, കുറെ കറണ്ട് ഇതിലൂടെയും പോകും. ബൾബ് കത്തുവോ? യെസ്, ബൾബ് വിൽ ഗ്ലോ. കാരണം കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും. ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ പുട്ടിങ് എൻ എയർ ഗ്യാപ്പ് ദർ. എയർ ഗ്യാപ്പിന് ഭയങ്കര റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിലൂടെ കറണ്ട് പോകാത്തത്. തേർഡ് പോസിബിലിറ്റി നോക്കാം. S2 ക്ലോസ്ഡ്, S1 ഓപ്പൺ. S2 ക്ലോസ് ചെയ്തു, S1 ഓപ്പൺ ആക്കി. ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇവിടെ ഓപ്പണാ. അത് വരയ്ക്കണ്ട, ആ ബ്രാഞ്ചേ വരയ്ക്കണ്ട. ഇതിലൂടെയും കറണ്ട് പോവില്ല. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കറണ്ട് വന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോരും. അതായത് കറണ്ട് ഇവിടേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും, വെരി വെരി സ്മോൾ. അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക? കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് മാക്സിമം, കറണ്ട് ത്രൂ ദ ബാറ്ററി ഈസ് മാക്സിമം, ബട്ട് ദ ബൾബ് വിൽ നോട്ട് ഗ്ലോ because that circuit is called short circuit. Okay ആണോ? Yes. This circuit is called a dash. Short circuit. Short circuit. കാരണം
ഈ അമ്മീറ്റർ ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്തായത് കാരണം കറണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. ഇതിവിടെ ഓപ്പൺ ആയി നിൽക്കും. We can redraw the figure like this. Ammeter behaves like a, come on, ammeter behaves like a, ammeter behaves like a, come on, wire. Voltmeter behaves like a, air gap. Voltmeter behaves like a, come on, air gap. Ammeter behaves like a wire. Low resistance. Voltmeter behaves like an air gap. High resistance. So remember, air gap is an example for high resistance. Air gap is an example for very high resistance. So ammeter ഒരു വയർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, വോൾട്ട്മീറ്ററിനെ എയർ ഗ്യാപ്പ് വെച്ചും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? So never connect ammeter parallel with voltmeter because that ammeter will bypasses current. Okay? Okay no? Yes, Ano? sir. സിക്സ്റ്റീനും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് എല്ലാവരും. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ അതുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. 16. Nia Trijo, a question on the YJ. Sir, in the figure, if the meter reads 5 ampere and voltmeter reads 50 volt, then the resistance R is? R is 10 ohm greater than 10 ohm, 5 ohm lower than 10 ohm. ഏതാ ആൻസർ? In the figure, ammeter reads 5 ampere, voltmeter reads 50 volt. Then the resistance R is 10 ohm. 10 ohm. That answer is 10 ohm. So, Akhilesh. No, it's not 10 ohm. Sir, option D ആണോ? That answer is വൈഷ്ണവി സർ. വൈഷ്ണവി. വൈഷ്ണവി എവിടെ പഠിക്കുന്നത്? വ്യാസദ്യാപീഠം. വൈഷ്ണവി. ഓക്കെ. Greater than 10 ohm. Yes, correct. See, അമ്മീറ്ററിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ട് എത്രയാ? 5 ampere. Let us assume I1 current flows through R and I2 current flows through the voltmeter. When this 5 ampere reaches this junction, it will split like I1 and I2. Say I1 and I2. So I1 into R must be equal to I2 into resistance of voltmeter because they are in parallel. അവർ പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട്
പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് I1 into R is equal to I2 into voltmeter. So we can write I1 into R is equal to, this is directly given 20. Sorry, not 20. 50. This voltmeter reading is directly given 50 volt. So I1 into R is equal to 50. Okay. So R is equal to, come on, R is equal to 50 divided by I1. We know I1 plus I2 is equal to 5. Total current is 5. Ammeter reads 5 ampere. So I1 is equal to 5 minus I2. Therefore R is equal to 50 divided by 5 minus I2. If I2 is equal to 0, R is equal to, no doubt, 50 by 5, that is equal to 10 ohm. ഈ I2ന്റെ വാല്യൂ 0 ആയാൽ R equal to 10 ohm ആയിരിക്കും. So practically I2 is not equal to 0. Small current flows through voltmeter. ചെറിയൊരു കറണ്ട് എന്തിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും? സ്മോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ വോൾട്ട്മീറ്റർ. ചെറിയൊരു കറണ്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 minus I2 is less than 5 ohm അല്ലേ? കാരണം I2ന്റെ വാല്യൂ 0 അല്ലെങ്കിൽ 5 minus I2 less than 5 ohm അല്ലേ? ആണോ? Therefore R is slightly greater than 10 ohm. നിങ്ങളൊന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത എന്തായാലും. Yes, sir. R greater than 10 ohm ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. R is very much greater than 10 ohm ഉണ്ട്. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? R greater than 10 ohm, very much greater than 10 ohm. Greater than. Come on. Greater than 10. Just greater than. അതാണ് ആൻസർ. വെരി മച്ച് അല്ല. അതായത് ഈ വോൾട്ട്മീറ്ററിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് വെരി 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 സ്മോൾ കറണ്ട് ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വോൾട്ട്മീറ്റർ ഈസ് ടു ലാർജ്. ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഓക്കെ. നീയൊക്കെ ക്ലിയർ ആയോ നീയ? Yes, sir. ഏതാ ആൻസർ ഏതാ? Option B. സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 10 ohm ആണ് മോർ ആപ്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 10 ohm. സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 10 ohm. Slightly greater than 10 ohm. ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ടൈപ്പ് അറിയാമോ? അതായത് ഈ ബാറ്ററിയും കപ്പാസിറ്ററും റെസിസ്റ്ററും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. ക്വിക്കായിട്ട് ചെയ്തേ. പ്രോബ്ലം നമ്പർ 17. Circuit shown internal resistance of the cell is negligible. The steady state current in 2 ohm resistor is.
കിട്ടിയോ? സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അറിയാമോ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് വരാൻ തുടങ്ങും. ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ 2.8 ohm. കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരും, കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ മുകളിലൂടെ പോകും. ദെൻ ഇവിടെയും സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. കുറേ ഇങ്ങനെ വരും, കുറേ ഇങ്ങനെയും വരും, ഇങ്ങനെയും വരും, ഇതിലൂടെ കയറി വരും. Initially, what happens? When the circuit is switched on, electrons from the negative terminal of the battery will accumulate here. ഇവിടെ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡ്യൂ ടു ഇൻഡക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ പോകാനും തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ when the circuit is switched on, electrons or negative charges will accumulate on the right side plate of that capacitor. So obviously electrons are removed from the left side plate. Within a short time, എന്ത് സംഭവിക്കും അറിയോ? The electrons already reached there will repel electrons which are trying to come there. ഇവിടേക്ക് വരുന്നവരെ റിപ്പൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ കറണ്ട് പോവില്ല. So within a fraction of time, fraction of a second, capacitor gets charged and it will not allow current to pass through capacitor. അല്പസമയത്തിനകത്ത് കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ കറണ്ട് പോകാതെ വരും. So we can draw the figure like this. 2 ohm, 3 ohm, 6 volt battery and 2.8 ohm. Here the capacitor becomes an open circuit, so no need to draw this resistance. കാരണം കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളായി ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ചാർജായി കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് an open switch. When capacitor gets fully charged, capacitor behaves like a open switch. And this state is called steady state. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് steady state. Okay. When steady state is reached, no current is flowing through this 4 ohm. Steady state എത്തിയാൽ പിന്നെ ആ 4 ohmലൂടെ കറണ്ട് പോവില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? Yes, sir. ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിലെ കപ്പാസിറ്റർ ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും, എയർ ഗ്യാപ്പിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. സോ എനി കമ്പോണൻസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ക്യാൻ ബി ഇഗ്നോർഡ് ബിക്കോസ് നോ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് കമ്പോണന്റ്. സേ 4 ohm. ഇവിടെ 4 ohmലൂടെ കറണ്ട് പോവില്ല. അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. സോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കി, ഇത് വേണ്ട, നമുക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ചേ വേണ്ട. കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആയോടെ നിൽക്കണം. ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ചിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ദെൻ ഈ 2 ohmഉം 3 ohm എന്ത് കണക്ഷനാ? 2 and 3 ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ. So R equivalent, effective equivalent resistance is equal to 2 into 3 by 2 plus 3 plus ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ഇതുമായിട്ട് എന്ത് കണക്ഷനാ? കമോൺ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ 2.8 എന്ത് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും? സീരീസ്. വെരി ഗുഡ്. സോ 6/5 plus 2.8. So 1.2 plus 2.8 that is equal to 4 ohm. So effective resistance of the circuit is 4 ohm. See, no need to bother about this 4 ohm. ഇതിനെ നമ്മൾ എടുക്കണ്ട, കാരണം അതിനകത്തൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് കണ്ടു, അതാണ് 1.2 ഓം. അത് ഈ കിട്ടുന്ന 2.8മായി സീരീസ് ആണ്. 2.8 അങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് 4 ഓം. ക്ലിയർ ആയോ? Yes, sir. While calculating effective resistance, no need to bother about that 4 ohm. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ്? State ആയതുകൊണ്ട്. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. കാരണം ആ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഇനി കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. വാട്ട് അബൌട്ട് current steady state current? I is equal to applied voltage divided by effective resistance, 6/4. So current I is equal to 3/2 ampere. So ഇതിനകത്ത് കൂടെ പോണ കറണ്ട് 3/2 ആംപിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. So the total current 3/2 ആംപിയർ. ഈ ബ്രാഞ്ചിലെത്തിയാൽ കറണ്ട് മുകളിലേക്കേ പോകുള്ളൂ, എവിടേക്ക് വരില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പോവില്ല. എന്താ കാരണം? കപ്പാസിറ്റർ ഓൾറെഡി ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ when capacitor gets fully charged it will not allow any current to flow through it. അതിനകത്തൂടെ കറണ്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. സോ ദിസ് എൻറ്റയർ 3/2 വരും ഇവിടെ. ഇനി മുകളിലൂടെ പോയത് I1, താഴെ കൂടെ പോയത് I2. I1 I2. ഓക്കെ, I1 കാണാൻ ഇക്വേഷൻ സ്കൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. I1 is equal to come on, I1 is equal to IR2 divided by R1 plus R2. IR2 by R1 plus R2. Current through that particular branch only. So 3/2 into R2. R2 is 3 ohm by R1 plus R2, 2 plus 3. So 9/2 into 5. That is 9/10. So your answer is 0.9 ampere. 0.9 ampere. 0.9 ampere. IR2 by R1 plus R2 സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ആ മുകളിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കറണ്ട് മാത്രം കണ്ടു. IR2 divided by R1 plus R2. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? Yes, sir. എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ദിസ് കറണ്ട് 3/2 ആംപിയർ അല്ലേ? അപ്പർ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ പോയത് 0.9 ആംപിയർ അല്ലേ? ക്വിക്കായിട്ട് പറ, വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ 3 ohm? കറണ്ട് ത്രൂ 2 ohm നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 0.9 ആംപിയർ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ 3 ohm? കറണ്ട് ത്രൂ 3 ohm, കം ഓൺ. 0.6. 0.6 എങ്ങനെ കിട്ടി? 1.5 മൈനസ് 0.9 എടുത്താ പോരെ? ഓക്കെ, ആകെ വന്നത് 1.5 ആണ്. അതിൽ 0.9 മുകളിലൂടെ പോയാൽ താഴെ കൂടെ പോണത് 1.5 മൈനസ് 0.9, ദാറ്റ് ഈസ് 0.6 അല്ലേ വരിക? വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ 4 ohm? കം ഓൺ, 4 ohmiലൂടെ പോയ കറണ്ട് എത്രയാണ്? കം ഓൺ, 0. ഇനീഷ്യലി ആ 4 ohmiലൂടെ കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ട് അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അതിനകത്തൂടെ കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട, അതിവിടെ പറയണ്ട.
കാരണം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുക. അപ്പം ഇനീഷ്യലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇനീഷ്യലി ആ 4 ഓമിലൂടെ കറണ്ട് പോകുകയും ആ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കറണ്ട് പോവില്ല. Then what about current through 2.8 ohm? Current through 2.8 ohm. 3/2. Correct? 3/2 ampere total current flow ചെയ്യും. What is the current through battery? 3/2 ampere. What is the current through capacitor? Zero. Current through capacitor 0. കാരണം കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളായി ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ കറണ്ട് പോവില്ല. ഓക്കെ. Yes, sir. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പേപ്പർ എടുക്കാം. സെക്കൻഡ് പേപ്പർ എടുത്തു എല്ലാവരും. ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ എല്ലാ പേപ്പറും ചെയ്യണം. ഞാൻ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. സ്പീഡ് കൂട്ടുക, അതാ ചെയ്യേണ്ടത്. പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബോർഡ് എക്സാം ഇതും കൂടെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും. ബോർഡ് എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല ഇപ്പോൾ. കേട്ടില്ലേ? ബോർഡ് എക്സാമൊക്കെ പിന്നെ വരും. ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയ ആന്ധ്രയിലും അതുപോലെ രാജസ്ഥാനിലും ഗുജറാത്തിലൊക്കെ പിള്ളേരും നവംബർ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബോർഡ് എക്സാം തൊടും. അതുവരെ അവർ എൻട്രൻസാണ് പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് അവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച് പോണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ബോർഡ് എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ച് 1 മന്ത് നിങ്ങളങ്ങ് വിട്ടേക്ക്. ഒരു പാരന്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ പഠിക്കാതെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ബോധർ ചെയ്യണ്ട, ബോർഡ് എക്സാം ബോധർ ചെയ്യണ്ട. സെക്കൻഡ് പേപ്പർ എടുക്കാം നമുക്ക്. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വീണ്ടും 2024 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. കുറച്ച് ഫിഗർ ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫിഗർ ആണ് കൂടുതലും. വെരി സിമ്പിൾ. യെസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ശ്രീരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? Come on. ശ്രീരാമില്ല. പ്രണാദം. പ്രണതയും ഉണ്ടല്ല. കാവ്യ. പ്രണത വായിച്ചു. Two resistors of 50 ohm and 7 ohm are connected in series, and the combination is connected in parallel with the resistance of 360 ohm. The equivalent resistance of the combination of 3 resistors is 50 ohmum 7 ohmum connected in series and the combination connected parallel with the 360 ohm. Simple question. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 57 ആൻഡ് 360 ആർ പാരലൽ അല്ലേ? ആണോ? Yes, sir. അപ്പോഴേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് മനസ്സിലായത്? 57ഉം 360. പക്ഷെ ആൻസർ 24 ഒക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ. 24, 12, 9, 6. ആൻസർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. $57 × 360 R1 R2 by R1 plus R2 എന്നല്ലേ? ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് 60 ആക്കി എടുക്കാം. 60 എന്ന് വിചാരിച്ചു.
60 into 360 by 60 plus 360, 420. 0, 0 കട്ട് ചെയ്തു. 60 into 36 by 42. ആൻസർ കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. 60 into 36. ആൻസർ അറൗണ്ട് 60യുടെ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ആ റേഞ്ചിലാണ് വരിക. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ആൻസർ കിട്ടില്ല. 50 ohm and 70 ohm ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നുകിൽ ഇത് 70 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 5.0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഇത് 5 ആക്കി നോക്കും. ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തോ. ഇത് 5 ohm ആക്കിക്കോ. ഇത് ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, 7 ohm തന്നെ. കാരണം ആൻസറൊക്കെ ചെറിയ വാല്യൂസാണ്. അപ്പോൾ 70 ആവാനല്ല ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഏതാവാനായിരിക്കും ചാൻസ് ഉള്ളത്? 55 ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കും. 5ഉം 7ഉം കൂടെ എന്ത് കണക്ഷനാണ്? അത് 360യുമായിട്ട് പാരലൽ. ഇപ്പം 12 into 360 by 12 plus 360 എത്ര കിട്ടും നോക്ക്. 372 by 372 ഡിനോമിനേറ്ററിൽ, ന്യൂമറേറ്ററിൽ 12 into 360 കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു നോക്ക്. $11.6 വരുന്നുണ്ട്. 11.6. അപ്പം ആൻസർ 12 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് 50 ohm. എന്താക്കി എടുത്താൽ മതി? 5 ohm. ഇത് ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇതും ഓക്കെ. ആൻസർ 12 ohm. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ അത് ടൈപ്പിംഗ് എറർ വന്നതായിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. 2 സീരീസും 1 പാരലും, അത്രേ ഉള്ളൂ. Then second question. Shown in figure, the two hollow cubes C1 and C2, negligible mass, partially filled, depicted by darkened area with the liquids of densities ρ1 and ρ2 respectively. Floating in water. The relationship between ρ1, ρ2 and ρw. Come on. ρ1 less than ρw less than ρ2. Option D. Option D. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ആർക്കാം? ഡെൻസിറ്റി മാക്സിമം ആർക്കാം? ρ2. ഇത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി അല്ലേ? Floating ആണോ? സോറി, ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ the density of the liquid must be greater than that of body. ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ? ρ1 ആണോ, ρ2 ആണോ, ρw ആണോ? ρw, നോ ഡൗട്ട്. കാരണം ഈ രണ്ട് ബോഡികളും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ആയത് കാരണം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ρ1 ആൻഡ് ρ2. ഇപ്പൊ ρw ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ρ1, ρw ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ρ2. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? ഇനി ρ1ഉം ρ2ഉം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. ρ1 ആണോ ρ2 ആണോ ഗ്രേറ്റർ? രണ്ടും ഐഡന്റിക്കൽ ക്യൂബുകളാണ്. മോർ സിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാ? സെക്കൻഡ് ബോഡി അല്ലേ? അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ρ2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ρ1. ρ2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ്. രണ്ടുപേരും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ്. രണ്ടുപേരും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തത് കാരണം രണ്ടുപേരുടെയും ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാൾ കുറവാണ്.
ഓക്കെ, Option is an answer. അപ്പൊ ഏതാ ഓപ്ഷൻ? C. സി അല്ലേ? ആരാ ഡി ആൻസർ ചെയ്തത്? ആരാ Sir, ഡി ആൻസർ പറഞ്ഞത്? ആരാ? yeah, amen. അമൻ. ക്ലിയർ ആയോ? അത് മോന് ക്ലിയർ ആയോ? Yes, sir. കാരണം എന്താ പറയുക, രണ്ടുപേരും ഫ്ലോട്ടിങ് സിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. സിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, സിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. Yes, sir. അത് ഞാൻ മറ്റേ ബ്ലാക്ക് കളർ മറ്റേ വാട്ടറിന്റെ താഴെ കണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചതാ. സോറി. അങ്ങനെയില്ല, ഇത് രണ്ട് ബോഡിയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അതാ നോക്കിക്കോ, അതൊരു ലിക്വിഡ്. എന്റെ കയ്യിലൊരു ബോഡി ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ആദ്യത്തെ വന്ന ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു, മൂന്നാമത്തത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു, നാലാമത്തെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇത് ഏതാ? ഇതിൽ ഏത് ബോഡി, ഏത് കേസാണ് 1 2 3 4 ഏത് കേസാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി? ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് വരുന്നത്? കമോൺ. ഇത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ്, ഇതും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ്, ഇതും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ്, ഇതും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ്. എല്ലാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയാ. 4ഉം ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ ബോഡി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മീനിങ് എന്താ അറിയോ? ഇറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ബോയന്റ് ഫോഴ്സ്. ഇഫ് ബോഡി ക്യാൻ സ്റ്റേ ദർ, ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഇറ്റ്സ് ബോയന്റ് ഫോഴ്സ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ വെയിറ്റ്. അപ്പൊ ബോഡിയുടെ ഒരു പാർട്ട് മുകളിൽ കിടന്നാൽ മാത്രമല്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി. ബോഡി സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയാണ്, എനിവേർ. ഓക്കെ, 100% മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഏതാ ബോഡി അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ലെസ് ദാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ അതെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ലെസ് ദാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ക്യാൻ സ്റ്റേ എനിവേർ. ഓക്കെ, വേർ യു പ്ലേസ് ദ ഓബ്ജക്ട്. എവിടെയാണോ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് അവിടെ ഇരിക്കും, അങ്ങോട്ടും പോയില്ല ഇങ്ങോട്ടും പോയില്ല. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മിസ്കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ബോഡി എന്ന് പറയും. അല്ല, ദിസ് ഈസ് ആൾസോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി, ദിസ് ഈസ് ആൾസോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി. ഓക്കെ, 100% 100% ഇമ്മേഴ്സ് ആയാൽ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ബോഡി എന്നൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും അതെന്തെന്നാ പറയാ? ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി എന്നാ പറയാ കേട്ടോ. ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ പുറത്ത് നിന്നാൽ മാത്രമാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയാൻ. ഇറ്റ്സ് റോങ്. മേ ബി 0% ആണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയാം. കാരണം വെയിറ്റും അപ്പർ ത്രസ്റ്റും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആയ എന്താ സംഭവിക്കുക? ബോഡി വിൽ സിങ്ക് ടു ദ ബോട്ടം വൈൽ മൂവിങ്. ഇറ്റ് ഹാവ് സം ആക്സലറേഷൻ. താഴേക്ക് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ദ ബോഡി വിൽ സിങ്ക്. താഴേക്ക് 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 ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡിനോട് ഈക്വൽ ആയാൽ എവിടെയാണോ ബോഡിയെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് അവിടെ ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു തട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി പോവും. ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ്, കം ഓൺ, Density of liquid. Next question. Problem number 3. An astronaut whose weight on the earth is 600 Newton experiences weightlessness on International Space Station orbiting around Earth. It means that
an astronaut whose weight on Earth is 600 Newton experiences weightlessness on International Space Station orbiting around Earth, it means that. സ്പേസ് സ്റ്റേഷന് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ? അല്ലേ? Yes, sir. അതുകൊണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ആസ്ട്രോനോട്ട് 0 എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ദാറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ സം അതർ പർപ്പസ്. Other purpose. Second one, normal reaction of the space station floor on the astronaut is 0. Third one, gravitational pull of Earth on the astronaut is 0. Space station applies centrifugal force on astronaut. ഏതാ ഓപ്ഷൻ? ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഏതാ? Come on. പറഞ്ഞോ. പാർവതി രഞ്ജിതിന് കിട്ടിയ ആൻസർ കിട്ടിയോ? Sir, B ആണോ? എന്തായാലും ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ആസ്ട്രോനോട്ട് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റോങ് ആ. 0 അല്ല. നോർമൽ റിയാക്ഷൻ 0 എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, വെരി സ്മോൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഫ്ലോർ ഓൺ ദ ആസ്ട്രോനോട്ട് ഈസ് 0. നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണോ. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ ഓഫ് എർത്ത് ഓൺ ദ ആസ്ട്രോനോട്ട് ഈസ് 0 അല്ല, കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ദർ. ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ അസ്ട്രോനോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് അപ്പം അതും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ, സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അപ്ലൈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ആസ്ട്രോനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അപ്ലൈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ആസ്ട്രോനോട്ട് അല്ലേ? കറങ്ങണമെങ്കിൽ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം. സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ mvc²/r. ഈ vc²/r സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി. സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി. ഗ്രാവിറ്റിയാണ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? Yes, sir. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദർ വിൽ ബി സം സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അപ്ലൈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ആസ്ട്രോനോട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് അപ്പം അയാൾക്ക് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനുമായിട്ടുള്ള ഗ്രിപ്പ് കുറയും. അപ്പോൾ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ആസ്ട്രോനോട്ട് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0, നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി 0. ഇപ്പം ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ്, ബി. ഓക്കെ, ഗ്രാവിറ്റി 0 എന്ന് പറയരുത്. ഗ്രാവിറ്റി 0 അല്ല, ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ. അതാണ് ആൻസർ, സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ.
Then next one. Which of the following statement give characteristics of contact forces? Contact force കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ഫ്ലോറിൽ നമ്മളൊരു ബോഡിയെ വെച്ചാൽ ഈ ബോഡിയുടെ അടിഭാഗത്തുള്ള ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് will interact with atoms and molecules of the surface. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. സോ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വയർ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടു. ഈ വയറിന്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഇത്തിരി കൂടും. അപ്പൊ ഇതാണ് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് എങ്കിൽ ഈ ആറ്റങ്ങളും മോളിക്യൂളുകളും തമ്മിൽ പരസ്പരം അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ ഫോഴ്സിനെ ടെൻഷൻ എന്നാ പറയുക. ടെൻഷൻ ഈസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. ടെൻഷൻ ഈസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ആൾസോ എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. ടെൻഷനും നോർമൽ റിയാക്ഷനും കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ്. They are electrical in behavior. കാരണം ഈ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റം ഈ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് മറ്റേ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് ആർ യൂഷ്വലി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻ ബിഹേവിയർ. അദസീവ് ഫോഴ്സ്, കോയിസീവ് ഫോഴ്സ് അതെല്ലാം കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് നോ കോണ്ടാക്ട് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, ഓൾ ദീസ് ആർ നോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. നിങ്ങൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ, നോർമൽ റിയാക്ഷൻ, ടെൻഷൻ, ഇവരൊക്കെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ Okay, sir. So it appears between object when it is in contact with some other objects. It's a correct statement. Electrical interactions is responsible for contact force. Okay. It satisfies third law of motion. For every action there is an equal and opposite reaction. ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ വെയിറ്റ് കാരണമാണ് ആ ലോവർ സൈഡിലുള്ള മോളിക്യൂളുകൾ സർഫസിന്റെ അപ്പർ സൈഡിലുള്ള മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സും വരെ മുകളിലോട്ടും കൊടുക്കും. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ. ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ. അതും കറക്റ്റ് ആണ്. It may appear between pair of solid and fluid. Correct ആണോ? It may appear between solid and fluid. Yes, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ? വിസ്കസ് ഫോഴ്സ്. ഇതിലുള്ള മോളിക്യൂളുകളും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. Viscous force is also a contact force. Friction is a contact force. Tension is a contact force. Normal reaction is a contact force. All these arises due to electrical interaction between atoms and molecules of the different substances. Okay. ഇനി ഒന്ന് ഗസ് അടിക്കാമോ? എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? Option D. Come on. Option D. D. 1, 2, 3. എല്ലാം കറക്റ്റാ. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും, ശ്രീജ മിസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ മാത്സിൻ്റെ പേപ്പർ ഇന്ന് ടീച്ചർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടേ ക്ലാസ്സിൽ കയറാവൂ. ഇനി ഒരു 3 days നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ആയിരിക്കും. 3 days മാത്സ് ആയിരിക്കും. 2025 പേപ്പറും 2024 പേപ്പറും ഈ 3 days കൊണ്ട് ടീച്ചർ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് തരും. കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, സെലക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു തരും കേട്ടോ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ് വയ്ക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രാവശ്യം NDA കിട്ടണം കേട്ടോ. റെഡിയാണോ? റെഡി ആവോ? നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും പ്രാവശ്യം. അത്ര ടഫൊന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പേപ്പറൊക്കെ സിമ്പിളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ വർഷവും സിമ്പിളായിരിക്കും. പിന്നെ കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് ഒരു 2 days എടുക്കാം, ഫിസിക്സ് 2 days, മാത്സ് നമുക്ക് ഒരു 3 days. ബയോളജി ക്ലാസ് വേണോ നിങ്ങൾക്ക്? മാത്സിനല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കട്ടെ? ടീച്ചറോട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വലിയ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ലാതെ മാക്സിമം ഷോർട്ട് കട്ട് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചർ അങ്ങനെ ചെയ്തു തരും കേട്ടോ. ഡൗട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചോദിക്കണം ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധയുടെ പ്ലാൻ മാറിയോ? എന്താ അവനാ പ്ലാൻ? നോക്കട്ടെ സർ. ആ, എന്തായാലും നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ബൈ. ഒരു കാര്യം കൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺവേർഡ്സ്. ഈ വീക്കിൽ വേണ്ട, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺവേർഡ്സ് സൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് NDA മോഡൽ എക്സാമിനേഷനും തരും. സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും തരാം, ഓൺലൈനിൽ തരാം. 2 എക്സാം തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ.